తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ను తిరస్కరించింది సుప్రీంకోర్టు. హైకోర్టులో విచారణలో ఉండగా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని పిటిషనర్ను సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. తెలంగాణ హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది అని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. అయితే హైకోర్టులోనే తేల్చుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు కామెంట్స్ పైన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. గారు గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఫిషరీస్, అనిమల్ హస్బెండరీ, స్పోర్ట్స్ శ్రీహరి గారు, అట్లాగే మా జై సంవిధాన్ కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ వినయ్ గారు, ఇతర అడ్వకేట్స్తో పాటు మీ అందరితో ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వచ్చినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న 42% రిజర్వేషన్స్ ఓబీసీస్కి సంబంధించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జియో పైన కొద్దిమంది సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే. దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు ఇక్కడ సీనియర్ అడ్వకేట్స్తో కేసును రిప్రజెంట్ చేసి న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకొచ్చిన తరఫున ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఆ ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా వేసినటువంటి కేసుని డిస్మిస్ చేసిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తాం. So in English, if you want, I'll tell you. The reservations, 42% for OBCs, which has been, passed by the bill in the state of Telangana Assembly by the government. And after the bill passed, the government of Telangana issued a GO for providing 42% reservations in local body selections for the OBCs, for which some ex has come to the Supreme Court and filed a case against the state government decision. The court today heard the matter, and then the court has dismissed it in favor of the state government. సార్, ఎల్లుండి హైకోర్టులో విచారణ జరగబోతుంది కదా, హైకోర్టులో మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి వాదనలు వినిపిస్తుంది? Obviously, the government is very clear on the stand what we have taken. The state of, not only the state of Telangana, the whole country has been watching it. We are very clear that the state of Telangana wants to give the reservations to the OBCs, 42% in local bodies, apart from education and employment also. So now that the local body selections are taking place, the government has already passed a bill and issued a GO also. We will stand by that and we will fight for that. We will apprise the same thing even in the High Court also. సార్, ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఇందాక ఎక్కడా కూడా కేసు మెరిట్స్లో పోలేదు. అంటే మీరు ఇచ్చిన జీవో చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా అనే అంశంలో పోలేదు. కేవలం తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ ఉంది కాబట్టి ముందు అక్కడ తేల్చుకోమని చెప్పింది. అంటే మీరు ఇచ్చిన జీవో చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా అనే అంశం మీద That's what I am making it very clear. The case which has come to the Supreme Court has been dismissed in favor of the government. The case which has come to the Supreme Court against the GO has been dismissed. This is what has taken place. Sir, the opposition of the state, whether it may be BRS or BJP, they are accusing the Congress government that it's CM and the government who have passed the 42% reservation bill, and it's the very same CM and the government who are making this false suit against the government. It's a strategic way to cheat people. This is what the opposition is accusing you. What would you like? No, I didn't get your point. What exactly? BJP and BRS are saying that Revanth Reddy Garu and the Congress government who passed the 42% reservation bill
with one side, with the other same hand, the very same government is only sponsoring the suit which is filed on the Supreme That's all nonsense. People who are trying to block 42% reservation and trying to tarnish the image of the government is very clear. If the government is not that clear, they won't have gone for the CPEC survey. And the CPEC survey which has done in state of Telangana, after independence, no state has done like that. The survey we have placed in front of the cabinet, and the cabinet has passed the resolution, and the survey report has been placed in the state, in the assembly, and the assembly unanimously passed that. And even for the 42% reservation, all the political parties who are all there in the house unanimously passed that 42% reservation. And if someone is trying to block, it is they don't want the OBCs to get this kind of reservation. So the state government stand is very clear, and my leader Sri Rahul Gandhi he has been saying that, and my Chief Minister Revanth Reddy garu and the entire cabinet, it took a unanimous, unified stand to give the 42% reservation. For that, we have done a lot of exercise also. ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ మీద ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోదలుచుకుంటే న్యాయస్థానంలో ఆ పార్టీ పక్షాన కూడా ఇంప్లీడ్ అయ్యి 42% రిజర్వేషన్కు ప్రొటెక్షన్ ఇప్పించేటట్టుగా న్యాయం నిపుణులతోటి సంప్రదించి చేయండి. అలుముకొని చంపి శాసనసభలో తీర్మానానికి సహకరించి బయట రాజకీయ విమర్శలు చేస్తే తప్పు. పిటిషనరు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. పిటిషనరు ఎవరు అనేటువంటిది మాకు సంబంధం కాదు. వారిని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇది బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి తెలంగాణలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా క్యాబినెట్ అన్ని రకాల న్యాయపరమైన, చట్టపరమైన, సామాజిక అంశాలను ప్రామాణికమైన లెక్కలు తీసుకొని వచ్చినాం. దీని తదుపరి కూడా ఎవరికైనా అనుమానాలు ఉంటే వారే న్యాయస్థానంలో నిలుచొని ఆ పార్టీ పక్షాన బలహీన వర్గాలకు అండగా మాకంటే ఎక్కువ పోరాటం చేస్తున్నటువంటి క్రమశిక్షణ చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. విమర్శల ద్వారా సమస్య పరిష్కారం కాదు. వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. శాసనసభలో మాట్లాడిన దానికి కట్టుబడి ఉండి రేపు న్యాయస్థానంలో కూడా మీ పార్టీ తరఫున ఇంప్లీడ్ కమ్మని అనేక సందర్భాలు చెప్పినాం. అఫిడవిట్ వేయడానికి వీలేదు, ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇంప్లీడ్ అయ్యి మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ను 42% రివర్స్ పాజిటివ్గా వినిపించండి. అది కానప్పుడు మీరు దీనికి వ్యతిరేకిస్తున్నట్టుగానే భావించాల్సి వస్తుంది. ఓకే అమ్మా, ఓకే యూ ఎక్స్పెక్ట్ మేము రావాలని కోరుకుంటున్నాం మా చిత్తశుద్ధి. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ బీసీలకు 42% కోటాకు సంబంధించి చిత్తశుద్ధితో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది అని స్పష్టం చేస్తున్నారు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. రిజర్వేషన్ల కోసం బిల్లు తీసుకొచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తర్వాత జీవో కూడా తీసుకొచ్చింది. అయితే జీవోకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లని సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ చేసింది. హైకోర్టులో కూడా విజయం సాధిస్తాం, చెప్పినట్టుగానే బీసీలకు 42% కోటా రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామంటూ మంత్రులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఢిల్లీలో స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయితే మిగిలిన పార్టీలు కూడా బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ శాసనసభలో సహకరించి బయటకు వచ్చి విమర్శలు చేయొద్దు, బయటకు వచ్చి ఆ రకంగా దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయకుండా సహకరించాలి. బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ ఇద్దరు కూడా కేసులో ఇంప్లీడ్ అయి న్యాయ సలహాలు తీసుకొని బీసీలకు న్యాయం జరిగే విధంగా న్యాయపరంగా కూడా సహకారం అందించాలి అంటూ కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నారు మంత్రులు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీకి కట్టుబడి ఉంది, తీసుకున్నటువంటి వైఖరికి కట్టుబడి ఉంది. ఖచ్చితంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ స్థానిక సంస్థల్లో అందిస్తామంటూ స్పష్టం చేస్తున్నారు మంత్రులు.